ایک ٹائم تھا، یہی موسم تھا، سردیاں تھی، ایج ہوگی اس ٹائم 15-16 سال۔ امی ہوتی تھی اندر بستر میں اور میں اینٹوں والا ہمارا سین ہوتا تھا نا، اس میں اینٹیں لگی ہوتی تھی اور ان کو بالٹی بھر کے پانی سے رگڑ رگڑ کے وہ اینٹیں صاف کرتی تھی۔ برش نہیں ہوتا کپڑے دھونے والا، اس کے ساتھ۔ تو آج مجھے یہ گیراج دھوتے ہوئے وہ بات یاد آ گئی۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا خوش باش رکھے۔ تو میں یہ جب فرش دھو رہی تھی تو سوچ رہی تھی، اچھا جب وہ اینٹوں والا دھوتے تھے نا، آپ لوگوں میں سے بھی کئی دھوتے ہوں گے اینٹوں پہ برش مار کے، تو کمروں میں اور برآمدے میں فرش تھا اور جو سین ہوتا تھا وہ اینٹوں کا تھا۔ تو میں دھوتی تھی بالٹیاں بھر بھر کے، تو میں یہ دھوتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ اینٹوں والا گھر بھی میرا نہیں تھا۔ وہاں سے ابو لوگوں نے نیا گھر بنایا، وہاں شفٹ ہوئے، وہ نیا پھر دھوتے، فرش پائپ لگاتے، روز صبح اٹھتے، نیچے اوپر زمین چرپائیوں کے نیچے پانی مارنا، وائپر مارنا، صفائی کرنی، وہ گھر بھی میرا نہیں تھا۔ عورتوں کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے، میں تو یہ کہتی ہوں۔ میں کیا کہتی ہوں، یہ محاورہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، نہیں ہوتا واقعی۔ وہ گھر بھی میرا نہیں تھا۔ پھر شادی ہو گئی، شادی ہوئی، میں نے سمجھا کہ اب یہاں ہی جینا ہے، یہاں ہی مرنا ہے، اور 2 بچیاں ہوئیں، یہی رہنا ہے، یہی سب کچھ کرنا ہے، یہ گھر ہے میرا۔ اس کو سنوارا، کمیٹیاں ڈالی، بیڈ وغیرہ خریدے، وہ میرے ہسبینڈ نے پہلے والے نے اپنے پاس رکھ لی ہیں چیزیں ساری، جو چیزیں جمع کی، گھر بنایا، ٹی وی لاؤنج سجایا، کمرے سجائے، کارپیٹ ڈالی، گیزر لگا ہوا تھا، ماشاءاللہ دنیا کی ہر نعمت تھی۔ اچھا وہ گھر بھی میرا نہیں، ادھر سے بھی دوسری کو لے آئے اور پہلی کو نکال دیا، اور اب آتی ہے اس گھر کی بات۔ تو یہ گھر بھی میرا نہیں، کیونکہ یہ بھی گھر ہسبینڈ کی بیوی اور بچوں کا ہے۔ رات کو ہسبینڈ کی وائف واپس آئی ہیں ہاسپٹل سے، ویسے بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، صرف آپریشن تھا، ان کا درد ہوتا تھا تو آپریشن لکھا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے واپس بلا لیا کہ کہیں ایک جگہ دم کروانا ہے، وہاں سے کرواؤ، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ واپس آ گئی، آتے ہی انہوں نے، رات کو میں نے چاول بنائے تھے، برتن دھوئے، کچن صاف کیا، سب کچھ کیا، آتے ہی انہوں نے موڈ آف کر لیا، گھر گندا ہے، گند ڈالا ہوا ہے، صفائی نہیں کرتی ہوں، یہ نہیں وہ نہیں۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا نا شدید کہ آج 3-4 دن سے ہاسپٹل میں ہے۔ پیچھے میں نیچے ہی رہ رہی تھی، میں نے کچن بھی صاف کیا، میرے سے جو کچھ ہو سکا میں کرتی رہی۔ اب ماشاءاللہ 7 بندے، 8ویں وہ تو نہیں تھی، تو 7 بندے تو گھر میں موجود تھے، ان کا ناشتہ کھانا سب کیا، برتن دھوئے، اور پھر بچیاں اسکول سے آتی ہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن جو بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ 18ویں سال میں، 19ویں میں ہے، میری شادی ہو چکی تھی تب، وہ بھی آتی ہے، بس بچوں کو سپارہ پڑھاتی ہے، اپنی 1-2 روٹی ڈالی اور بس لیٹ جاتی ہے، سپارہ پڑھاتی ہے۔ دوسری ہے وہ تھوڑا بہت کروا دیتی ہے۔ تو صفائیاں میں نے کہا کہ تم لوگ کر دو تو میں باقی کر لیتی ہوں، انہوں نے نہیں کی کل صفائی، وہ باتیں سنائی۔ میں نے کہا، مجھے غصہ آ گیا، شدید غصہ آ گیا نا مجھے، کہ یہ دیکھو بلے کا کوئی زمانہ ہے ہی نہیں، ویسے میرا کوئی حصہ نہیں اس گھر میں، ویسے میرا کچھ بھی نہیں، نہ نکاح نامے میں، نہ جائیداد میں، نہ گھر میں، لیکن جب بات صفائی کی آتی ہے، ذمہ داری کی آتی ہے، جب بھی بولتی ہیں تو کہتی ہیں اس پہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے، اس پہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے اس دن بھی آپ لوگوں کو بتایا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا نکاح نامہ میاں بیوی بنواؤ جا کے، مجھے نیچے والی بیٹھک دو، کیونکہ اوپر میرا کمرہ نہیں رہنے کے لائق، مجھے سردی لگتی ہے، گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے، سردیوں میں سردی ہوتی ہے، اور وہ سیٹنگ بھی نہیں کی، تو مجھے نیچے دے دو، خالی پڑی ہے بالکل، بیٹھک میں ایک چارپائی ہے، وہ بات آتی ہے تو وہ دیتے کوئی نہیں ہو، وہ جگہ مجھے دو، ساتھ میرا نکاح نامہ بنواؤ، پھر آپ لوگ مجھ سے گیلا کرتے ہوئے اچھے لگو گے کہ تم گھر کی ذمہ داری، پوری ذمہ داری نہ اٹھاؤ۔ پوری ذمہ داری میں کیا ہے، کیا کروں، جھاڑو میں لگا دوں، ہانڈی میں بنا دوں، روٹی میں بنا دوں، برتن میں دھو دوں، پیچھے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، بستروں میں بڑھ کے ٹی وی دیکھنا ہے صرف۔ جب بات کرو تو اچھا میرے جیسے آپ لوگ بھی ہوتے ہوگے، میں منہ پھاٹوں، میں صاف بات منہ پہ کر دیتی ہوں، پتہ نہیں کیوں، کیا مسئلہ ہے۔ رات کو بھی اسی بات پہ بحث ہوئی، ہسبینڈ کے کچھ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں کتنے دنوں سے، کبھی ایک بھائی کے گھر آتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں، کبھی دوسرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم
मैं उनको रात रोकूंगा। तो मैंने कहा मैं अकेली हूँ फ़िलहाल, आपकी वाइफ हॉस्पिटल है, बच्चियाँ काम नहीं करती, मेरे से इतने सारे बंदों का नाश्ता नहीं बनता, मैं घर का काम, फिर मेरा अपना ऊपर भी घर है, तो अभी आप ना उनको बुलाओ। हस्बैंड की वाइफ कल आ गई तो हस्बैंड ने उनको कह दिया कि तुम, ये थे जी वो कल चावल जो मैंने कल शाम को बनाया था खाना जुमे का। ये साथ हस्बैंड की बच्ची का मेरे पास खड़ी होती है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो अपने शौक़ से खड़ी होती है, उसको मैं नहीं कहती। अच्छा जी, कहते हैं अच्छा, अब बीच में से हस्बैंड की वाइफ का मूड भी ऑफ हो गया कि मेहमान आएंगे तो सुबह नाश्ता सारा काम। लेकिन कुछ लोग इजहार नहीं करते, आपके भी कुछ ऐसी ही रिश्तेदार देवरानियाँ जठानियाँ नंदे होंगी जो इजहार नहीं करती, वो दिल दिल में काम करती हैं। कुछ लोग मेरे जैसे मुंह फट होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, वो इजहार कर देते हैं अपनी जो अंदर बात होती है ना उस चीज़ का। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मेरी अम्मी लोग ईद पर 19 बंदे आए थे वो, और 8 बंदे हम घर के। मैंने अल्लाह गवाह है कि सबका खाना खुद अकेले, बिल्कुल अकेले सारे थे। लेकिन मैंने पहले कबाब बनाए, फिर मैंने गोश्त का सालन बनाया, फिर मैंने चावलों का इतना बड़ा देचका वो बनाया, फिर मैंने क्रीम वाला कस्टर्ड बनाया 2 डोंगे। अल्लाह जानता सुबह लगी हूँ मैं, बीच में शाम होगी। अच्छा, सब कुछ बनाया। फिर अम्मी लोग आए, मैं ये नहीं कहूँगी इन्होंने करवाया नहीं, इन्होंने बर्तन लगाए भी थे, उठाए भी थे, करवाई थी हेल्प। अच्छा, फिर सलाद बनाया, फिर खाना दिया, फिर बर्तन इतने ज़्यादा मैंने अकेली नहीं धोए। अल्लाह जानता है कोई भी इन तीनों में से किसी ने नहीं कहा, खुदा कसम किसके आगे जाके फटूँ मुझे कुछ समझ नहीं आती। बात करूँ तो मैं बुरी हूँ, या मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर लेती, ओवरऑल औरतें होती हैं मेरे जैसी, बात करें ना वो बुरी बन जाती। अच्छा, अब किसी ने कमेंट किया ना कि अपने दुख सुना रही हूँ, तो वाड़िए दुख, मैं तो भाई इसी का चैनल मैंने खोला हुआ है, मैंने इसीलिए किया है ये चैनल बनाया कि अपने दिल की बातें करूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, जिसको बुरी लगती है ना मेरी बातें, बेशक मेरी वीडियोज़ ना देखा करें। अच्छा, अभी भी मुझे शदीद दुख और गुस्सा आया हुआ है ना, तो मैंने ना किसी बंदे ने नहीं कहा अल्लाह जन क्या मैं एक बर्तन धुलवा दूँ तुम्हारे साथ, हम लोग तुम्हारे साथ धुलवा दें। और गर्मी इतनी शिद्दत की बड़ी ईद पे मैंने बर्तन धोए, फिर मैं सुबह उठी, ठीक है, जब सुबह उठे और फिर इतने ज़्यादा मेहमान थे, ऊपर मेरे कमरे में भी थे, बाहर सेन में भी थे, गर्मियाँ थी ना, नीचे भी थे 19 बंदे माशा। फिर मेरे अब्बू अम्मी लोग आते ही नहीं हैं, बस वो एक ही दफ़ा आए हैं 4 सालों में। अच्छा, फिर क्या हुआ, सुबह उठी मैंने नाश्ते बनाए सबके, खुद अकेली खड़ी होके। हाँ, मेरे हस्बैंड की वाइफ आई, उन्होंने चाय वगैरह कपों में डाली थी, सब कुछ किया। लेकिन यार कुछ लोग मुंह से नहीं बोलते, मैं कहती हूँ कैसे मेज़ से होते हैं। उसने नहीं कहा कि ला मैं रोटी डाल देती हूँ तवे पे, या मैं कुछ कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी नहीं कहा कि तुम हट जाओ, ये भी तुम्हारे साथ करवा दे। बिल्कुल ही ना आँख कान डोरे करके बैठ जाते। अच्छा किया, तो फिर उसके बाद मेरी कज़न आई, मेरी खाला आई, मेरी 2 कज़नें, मेरी भतीजी, वो भी शादीशुदा भतीजी भी, मतलब मेरे कज़न की बेटी है, मेरे से थोड़ी सी सहेली मेरी समझ लें, इतनी छोटी भी नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं है ना, आई। ये सब आए, फिर मैंने रात को ढेर खाना बनाया, बर्तन धोए। सुबह मतलब मेरे रिश्तेदार है, मेरे पे फ़र्ज़ था, मैंने ही वो काम करना है सारा। जब आपके भी आते होंगे तो आप पे भी फ़र्ज़ हो जाता होगा। जब दूसरों के रिश्तेदार आते हैं ना, तब भी हम पे ही फ़र्ज़ होता है काम करना। जब हमारे आते हैं तब भी हम पे ही होता है। अच्छा, वो सारी बातें मुझे याद थी, मैं मेसी नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा, रात को बात हुई तो मुझे कहते हैं हस्बैंड भी, तो उनकी वाइफ भी, तुम नाश्ता बनाओगी जी उठ के, सबके पराठे, 4 बंदे वो माशाल्लाह 8 घर के, इन सब के तुम बनाओगी, इतने मज़े से ना तुम बनाओगी। मैंने कहा मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ, मैंने साफ मुंह पे कह दिया। मैंने कहा मैं हेल्प करवाऊंगी, जैसे मेरे अम्मी लोग आए थे ना हेल्प करवाई थी ना, ऐसे मैं भी हेल्प करवाऊंगी, सिर्फ जैसे आप लोगों ने करवाई थी। फिर गुस्सा चढ़ गया ना, इतना सख्त मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा, जब मेरे आए तब भी मैं करूं, जब इनके आए तब भी मैं ही करूं। मुफ्त की वो एक कमेंट आया ना कि मुझे कि आप माइंड ना करें, आपको इन्होंने नौकर बनाया, मुफ्त की नौकरानी। अच्छा, वो फिर हमारी थोड़ी सी बहस होगी, तो हस्बैंड की वाइफ कहती है जी मेरे पेके वाले आएंगे मैं बनाऊंगी, तुम्हारे आएंगे तुम बनाओगी, हस्बैंड के रिश्तेदार आएंगे तो दोनों मिल के करेंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल मिल के करूँगी, मैं चाय भी कपों में डाल दूँगी, मैं जिस तरह आप लोगों ने किया था चाय पकड़ा भी दूँगी, बिल्कुल यार। ना बेटियाँ नेड़े होती हैं, ना
अम्मा उनको कहती है कि तुम लोग आगे हो जाओ, चलो थोड़ा बहुत हेल्प करवा दो। नहीं, फिर अभी पिछले दिनों की वीडियो मेरे अब्बू आए, मैंने नहारी बनाई थी, फिर चावल बनाए थे, आप देख रहे थे वीडियो में, उसमें भी किसी बंदे ने हेल्प नहीं कराई, किसी ने नहीं कहा चलो हम आपके साथ कर। तीनों बिस्तरों में लेटी हुई थी आराम सुकून से, खाना बनाया जब तीनों अपनी दफ़ा आँख कान नाक सब कुछ बंद करके मैं कहनी बैठे होंगे इस तरह ने लोग। तो जिस टाइम इन्होंने मेहमान आने तो साढ़े सिर एहसान ते दैन होता है चढ़ा सर पे, भाई हमने काम किया है। तो ये कह रही हूँ कि कुछ लोग मेरी तरह मुंह फटाप में से होते होंगे जो साफ़, मैंने रात कह दिया मैं नहीं करूँगी। तो जब हम साफ़ कहते हैं तो हम बदनाम, हम बुरे, हम गंदे, हम पैड़े, ठीक है। और मेसापन यार मुझसे नहीं होता, आप लोगों को मुझे नहीं पता, मुझसे मेसापन नहीं होता। अच्छा, फिर सुबह वो मेहमान आए कहीं, तो मैं रात को हस्बैंड आए ऊपर थोड़ी देर के लिए, टीवी देखा, नीचे चले गए। और अच्छा जी मेहमान आए हैं तो इन्होंने मुझे बोला तक नहीं, बताया तक नहीं, मैंने जो कह दिया था मैं पराठे नहीं बनाऊंगी, इन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं, तुम भी इंसान हो, तुम नीचे आ जाओ, आज हमारे साथ नाश्ता कर लो। मैं तो खुद अपना नाश्ता अल्लाह जानता खुद उठती हूँ, बनाती हूँ। मैं अगर इनका बनाना हो तो इनका बना देती हूँ, लेकिन मैं अपना खुद बनाती हूँ। कभी ये मैं कहती हूँ, कभी मुंह से किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारी रोटी हम बना दें, कभी भी नहीं कहा किसी ने, एक रोटी हम डाल दे तुम्हें। अच्छा, फिर जी इन्होंने पूछा नहीं, 12 हो गए, मैं उतरने लगी तो मेहमान तो जा रहे थे। तो हस्बैंड को मैंने कहा बीवी बच्चे ऊपर भी हैं आपके, एक दफ़ा नहीं आप ऊपर आते हो, पूछते हो तुम ज़िंदा हो, तुम मर गई हो, 4 सीढ़ियाँ नहीं ये बंदा चढ़ता कि तुम किस हाल में हो। तुमने नाश्ता सब हम मिल के कर रहे हैं, हलवे बनाए हैं, हमने चीज़ें बनाई हैं, तो आ जाओ तुम भी हमारे साथ, इंसान हो, बैठ जाओ। नहीं जी, मैंने जो इनकार कर दिया था, मैंने रोटी नहीं बनानी, तो इसका बदला था ना ये। अब एक सिस्टर कहेंगी मुझे अपने हस्बैंड के साथ बड़े वो हैं गीले शिकवे, तो मेरी बहन तेरे हस्बैंड नाल करा, फिर मेरे माइंड बुरा तो लगेगा सब्सक्राइबरों को। नहीं, मुझे बताओ फिर तुम लोगों के हस्बैंड के साथ करूँ गिले, अपने के साथ ही करूँगी। ये नसीहत है उन औरतों के लिए, ये बातें नसीहत है उन औरतों के लिए जो दूसरी शादी करना चाहती हैं। नसीहत है मेरी बहन, देख सुन के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। मैंने भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। मैं अपने हस्बैंड को फिर भी दुआएं देती हूँ, कोई बात नहीं, उसको अपने बच्चों के लिए अल्लाह से तंदुरुस्ती दे। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करते जाए।